Dear student, we are the all last classes lesson that they are developed by the tracks. All of the homework, now I am giving the homework, all of the submitted, you are correction it. Okay. Good. Thanks for all the students. Nowadays, I am the quality of mercy. The quality of mercy. Quality ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳು. ಇಲ್ಲಿ mercy means ದಯೆ, ಕರುಣೆ, ಕರುಣೆ. ಇಲ್ಲಿ what is the mercy? Mercy. How to the express of mercy? How to say that mercy? It is not a say that mercy is a your soul. The express of in a soul. You was a include of the in a soul. How to the express of mercy? It is not a how you express of in your depend of in our own person, own ability or own your in our souls, identify of in our souls. Okay, it is not a saw that this mercy is a expression or how to the in express of this that man the mercy. Mercy, it is not a every person. It is all of this express of this mercy. All of this in that mercy. Some person was good person was a have the express of this mercy. Who is the person, the mercy, the growth of this in our society? Growth of his society is his own personality. Okay, own personality is high. The quality of mercy is these poems. Nowadays, study the quality of mercy. William Shakespeare, this poem was written by William Shakespeare. William Shakespeare. We write about this poem, William Shakespeare, about of the authors. So now we about this author. Here, William Shakespeare was born on William Shakespeare. This poem was written by William Shakespeare. William Shakespeare. William Shakespeare. Shakespeare. William Shakespeare. This poem was written by William Shakespeare. William Shakespeare. He was born on April 23, 1564. April 23, 1564 in Stratford on Avon. Stratford on Avon. He was regarded as the foremost dramatist of his time. His sonnets were composed to between 1953 and 1601. The sonnets of the Shakespeare consists of 154. The sonnets all written in the from of the three quatrains and couplet that is now recognized as Shakespeare. The sonnet fall into a groups of sonnets, to two groups of the sonnets. 126 addressed, 1 to 126 addressed to a 126 addressed to a below the prince handsome to and noble young man.
And sonnets 177, page number numbers 127 to 152 Mulligans and fascinating dark lady, whom the poet loves in the spite himself of nearing of all Shakespeare's sonnets was an example to the innumerable decade, invaluables of decade of time and the immortalizations of beauty and love in poetry. William Shakespeare is born on April 23, 1564 in Stratford in Avon, England. Stratford in the Avon. He was regarded as the foremost of dramatist of his time. He was regarded ಯಾರು ಏನಂತ ಪರೀಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಯಾರು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಡ್ರಾಮಟಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ನಾಟಕಗಾರ ಅಂತೇಳಿ ಬರೆದಂಥ ಡ್ರಾಮಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾಟಕವನ್ನು ಬರೆದಂಥ ನಾಟಕಗಾರಾಗಿ ಹೊರಟೋಗಿದ್ರು. ಸಾನೆಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಏನಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1593 and 1601. Sonnets was Shakespeare was consist ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾನೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ದೇ ವಾಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1954 ಅಂಡ್ 1601ವರೆಗೆ ದ ಸಾನೆಟ್ ಆಫ್ ದ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ವಾಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ನುಡಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನವ್ರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ 1993ರಿಂದ 1601ವರೆಗೆ ಅವರ ಸಾನೆಟ್ಗಳು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ 154 ಸಾನೆಟ್ಸ್. ನಾವು 154 ಸಾನೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 14 ಸಾನೆಟ್ಸ್ ಹೊಡಿಸಿದ ಮೀನಿಂಗ್ 14 ಲೈನ್ಸ್ ಯಾವ್ದ ಪಯಮ್ಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದ ಸಾನೆಟ್ಸ್ ಅಂತಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. 14 ಲೈನ್ ದ ಪಯಮ್ಸ್ ಯಾವ್ದ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಸಾನೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಲ್ ರಿಟನ್ ಇನ್ ದ ಪಯಮ್ ಆಫ್ 3 ಕ್ವಾರ್ಟೈನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ 3 ಚೌಪದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂಥ 3 ಚೌಪದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂಥ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಬಲೇಟ್ ಮತ್ತು ದ್ವಿಪದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂಥ ದಟ್ ಈಸ್ ನೌ recognizes Shakespeare's sonnet is into the group of sonnets. Two group of sonnets. ಅಲ್ಲಿ 2 ಗ್ರೂಪ್ ಸಾನೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಕ್ವಾರ್ಟೈನ್ಸ್ 3 ಕ್ವಾರ್ಟೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಬಲೇಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು 1ರಿಂದ 126 ಅಡ್ರೆಸ್ ಟು ಎ 126 is addressed to a below the trend of Janson, and a noble young man, and a sonnets is 127 to 152 is malignant to fascinating the dark lady whom the poet loves to spite of himself. Nearly all Shakespeare's sonnets was examining inevitable decade of times and the immortalizations of the beauty and love in his poetry. When he was the Shakespeare's born 23-1564. Where was born? Stratford on Avon. He was regarded as the foremost of this domestic officer. ಅವರು ಯಾವುದನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಲಾಗಿದೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಾಟಕಗಾರರಾಗಿ ನಾಟಕವನ್ನು ಬರೆದಂಥವ್ರಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಾಟಕಗಾರರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ, ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ನಾಟಕಗಾರ ಅಂದರೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾನೆಟ್ ವಾಸ್ ದ ಕಂಪೋಸ್ಡ್. ಅವರ ಸಾನೆಟ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಲ್ಲಿ 1593 ಟು 1601 ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಹ ದ ಸಾನೆಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ವಾಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್
124 ಸಾನೆಟ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ 1953ರಿಂದ 1593ರಿಂದ 1601 ಅವರು 154 ಸಾನೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್. ಆಲ್ ರಿಟನ್ ಇನ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ದ 3 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ 3 ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಚೌಪದಿಗಳನ್ನು, 3 ಚೌಪದಿಗಳು, ಇನ್ನೊಂದು ಪೊಪಲೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದ್ವಿಚೌಪದಿಗಳು. ಪೊಪಲೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದ್ವಿಚೌಪದಿ. ಅಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪದಿಗಳು, 3 ಚೌಪದಿಗಳು, ಇನ್ನೊಂದು ದ್ವಿಪದಿಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನೌ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಸಾನೆಟ್ಸ್ ವಾಸ್ ಎ all into the groups of sonnets. ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸಾನೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 1ರಿಂದ 126ವರೆಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಟು ದ ಬಿಲೌಡ್ ದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದರ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ತನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಬಲ್ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ, ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಆಗಿ ನೋಬಲ್ ಯಂಗ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ವಿಶ್ವದ ಒಬ್ಬ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಅವರು ಸಾನೆಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು 2ನೇ ಸಾನೆಟ್ಟು 127 to 152 ಮಾಲಿಗರೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಸಿಲಿಟಿ. ಕೆಲವು ಮಾರಕವಾದ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾದಂಥ ಕೆಲವು ನಾಟಕಗಳು ಇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದು ಬಿಲೌಡ್ ದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದಂಥ ನೋಬಲ್ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ನಂಥ ಸಾನೆಟ್ಗಳು. 1ರಿಂದ 172 152ವರೆಗೆ ಈ ಮಾಲಿಜೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಮಾರಕವಾದಂಥ, ಫ್ಯಾಸಿನೇಟಿಂಗಿಂದ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾದಂಥ, ಡಾರ್ಕ್ ಲೇಡಿ poet is a loves is a spite of is a himself. Calculation in spite of himself. In spite of Sadaki Sangli himself of nearby all Shakespeare was sonnets examining the inevitables of time. ಅವರ ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ವೆಟಬಲ್ಸ್ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದಂಥ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶಾಶ್ವತ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ಬ್ಯೂಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲವ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿಯನ್ನು, ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದಂಥ ಪೊಯೆಟ್ರಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಯಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಇಸ್ ಎ ಪಯಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ವಾಸ್ ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪಯಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಾಟಕಗಳು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನ ಇನ್ವೆಂಟೆಡನ್ನು ಅಂದರೆ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋರ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಪದಗಳು ಈಸ್ ಎ ಇಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಆಕ್ಸ್ಫೋರ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವರ್ಡ್ಗಳು ಆಕ್ಸ್ಫೋರ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಡಿಕ್ಷನರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಸಚ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ includes the such words as a birthplace of this blood suckings, courtships, dewdrops, downstairs, radiance, schoolboy, stillborns, watch the dog, etc. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅವರು ಹಲವಾರು ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಅವಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿರಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ಲಿ, ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಾವಿರಾರು ಪದಗಳು ಇಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಒಳ್ಳೆ ಇಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿ ವಿವರಿಸ್ತವೆ, ಯಾವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತವೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವಂಥ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು, ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಗಳು ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಡಿಕ್ಷನರಿಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ಪದಗಳಾಗಿವೆ. ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಸಚ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬರ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ಯಾಸ್ ಬರ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ನಾಟಕ. ಅಂಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಕೋರ್ಟ್ಶಿಪ್ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಡ್ಯೂ ಡ್ರಾಪ್ಸ್, ಡೌನ್ ಸ್ಟೇರ್ಸ್, ರೇಡಿಯನ್ಸ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಬಾಯ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಬಾರನ್ ಅಂಡ್ ವಾಚ್ ದ ಡಾಗ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಕೋಡ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪದಗಳಿಂದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾಟಕವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ವಾಸ್ ರೋಟ್ ಆನ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 30 plays. ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 30ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 30ಕ್ಕಿಂತ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ರೋಟ್ ಎ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ 30 plays was a. These are the usually divided into the 4 categories. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂಥ 30 ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂಶುವಲಿಯಾಗಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇಂಟು ದ
4 categories. 4 ಕ್ಯಾಟಗರಿಗಳಿವೆ. 4 ಕ್ಯಾಟಗರಿಗಳಿವೆ. ಅವೇ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಹಿಸ್ಟರೀಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಒಂದು ಹಿಸ್ಟರೀಸ್ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವು. ಈ ಕಾಮಿಡೀಸ್ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯ ಸಂವಾದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಜಿಸ್ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವು. ಆ್ಯಂಡ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಣಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ನಾಟಕಗಳು ಇವೆ. 3 ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ 4 ಥರದ ನಾಟಕಗಳು ಇವೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನೇಮ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ಸ್, ಇದು ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಥೆಗಳು. ಅಂದರೆ ಕಾಮಿಡೀಸ್ ಅಂದರೆ ನಗುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವು, ಟ್ರಾಜಿಡೀಸ್ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವು. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರಣಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಾಟಕಗಳು ಇವೆ. ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಸ್ ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವರ್ ಪ್ರೈಮರ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಕಾಮಿಡೀಸ್. ಅವರ ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಾಟಕಗಳು ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಅವರ ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಬಂದಂಥ ನಾಟಕಗಳು ಡಿವೈಡ್ ಇಂಟು ದ 4 ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ನಾಟಕಗಳು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರೈಮರ್ಲಿ ಬಂದಂಥವು, ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಬಂದಂಥವು ಕಾಮಿಡೀಸ್ ನಾಟಕಗಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ಸ್ ನಾಟಕಗಳು. ಸಚ್ ಆಸ್ ನೋಡಿ Henry VI and the Comedy of Errors. But in the 1926 was Shakespeare wrote Romeo and Juliet is second tragedies, and over the next dozen of years after would be returned to the from writing the plays from the which he was the now best now of the Julius Caesar, Hamlet, Othello, King Lear, ಮತ್ತು Macbeth and Antony's and Cleptor in his final years of this Shakespeare's turned to the romantic with the symbolize a winter storm and the tempest. These are the Shakespeare's were the more than 30 plays. 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾಟಕಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಶುವಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ದ 4 ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ಸ್, ಒಂದು ಕಾಮಿಡೀಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಾಜಿಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ಸ್. is of these earliest plays of Varla primarily comedies and history. Primarily ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಕಾಮಿಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ such as the Henry VI and the Comedy of Errors. But 1596 ಅಲ್ಲಿ Shakespeare wrote a Romeo and Juliet is a second tragedy, and over the next dozens of years would was returned to the form. Writing in the place of which is a now best known of the Julius Caesar. And Hamlet, Othello, King Lear, Macbeth, and Antony, and celebrate in his final years of the Shakespeare's turned to the romantic and symboling romantic ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಪ್ರಣಯ, ಅದು ಸಿಂಬಲಿಂಗ್ and winter's air and the tempest. ಇದುವಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಕಥೆಗಳು ಇಂಥ ಹಲವಾರು ಕಥೆಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ some questions arise to the from when he was born the Shakespeare, and where was born? When he was born the Shakespeare's born on April 23, 1564, and where was born Stratford on Avon. He was regarded in podcast. Next questions. Sonnet. What is the sonnet? Sonnet is a 14-line poem. It's called the sonnet. Sonnet Shakespeare consists of first one consists of this of the
154 sonnets. Next, they have how many types of the sonnets? They have the 2 types of the sonnets. Which are they? Which are they? 1 to 3 quarters in the operates. Not the operates. Next. Next, how many plays wrote the Shakespeare's? Next, these are Shakespeare's plays that are divided for the how many divided for the plays? How many divided for the plays? They are the 4 kinds of these divided for the categories of these plays. One historics, one comedies, other one is a tragedy, and the romantics. This is called plays. Next, which are the plays of this for the which are the plays of is the best noun of this best nouns which are the best noun of the plays which were the best noun as the plays best nouns of the plays. Hamlet, Julius Caesar, Othello, and King Lear, Macbeth, and Antony, and the Puppetro, The philosophers of this Shakespeare of the remarkable with the symbolism and where the tale and the tempest. Okay, these are the about of these authors. Next, now read to the quality of mercy, the poem. Nowadays, the quality of mercy, this poem was memories. This poem of the examination purpose is 4 marks. Definitely, all of you memorations in this poem. The quality of mercy. The quality of mercy is not a style. It droppeth as is a gentle rain from heaven upon the place beneath. It was twice the blessed. It is the blessed him. It is like first was next was okay. Difficult was first. Style, compel, ಒತ್ತಾಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ. Next, drops, ಹನಿಯಾಗಿ. Heaven, paradise, ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ. ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪೇಲ್ ಅಂದರೆ ಒತ್ತಾಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಹನಿಯಾಗಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಹನಿಯಾಗಿ ಆಗಿರೋದು. Heaven ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್, ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ. ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ. Blessed, reverence, ಅನುಗ್ರಹಿಸು, blessed ಅಂದರೆ my test ಅಂದರೆ strength, powerful ಅಲ್ವಾ, ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ವಾ, ಪವರ್ಫುಲ್ ಶಕ್ತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ monarch, kings, monarch ಅಥವಾ ಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ರಾಜ. monarch ಅಂದರೆ ಕಿಂಗ್. Scepters, clean, decorated, not carried by king or queen. ರಾಜ ಅಥವಾ ರಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಅಂಕುಶ ತಿಳಿತದೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ವೇ, ಅಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಹಾಡು. ಟೆಂಪರಲ್ ಪವರ್ಸ್, ವರ್ತಿ ಪವರ್, ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದಂಥ ಅಧಿಕಾರ ತಿಳಿ
ಇವೆಲ್ಲ all the difficult words. Next we will see this poem scene continue to the all are the open to the books. What can this books? Now I am reading the watch it. Why? ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಬಯಾಟಿಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಓದೋದನ್ನ ಒಂದ್ಸರಿ ಗಮನಿಸಿ. The quality of mercy is not kind. Quality of mercy is not kind. It droppeth as the gentle rain from the heaven upon the place beneath it twice a best. It a blessed him gives, and in the text the mightiest in the mightiest it becomes the throne of the monarch better than his crown. His scepters shows the force of the temporal power, the attribute away and majesty. Wherein the death sit the dread and fear of the kings, but mercy is above this scepter and sway. It enthroned in the heart of the kings. It is an attribute to God Himself, and earthly power that then show likest gods when mercy seasons justice. Next, continues next concept. Observe the quality of mercy is not kind. It droppeth as the gentle rain from heaven upon the place beneath it is a blessed. This is the blessed. It is a blessed him that gives the under him that takes. This mightiest in the mightiest it becomes the throne of the monarch better than his crown. His scepters shows the force of the temporal power, the attribute to away the and the majesty, wherein death sit the dread and fear of kings, but mercy is above his scepter sway. It is enthroned in the heart of kings. It is an attribute God Himself, and earthly power doth and the show likest gods when mercy is a season of justice. Season of justice. The quality of mercy. Mercy means daye. How to the express of mercy? How to the express of in our mercy? Anyone man. How to the express of mercy? Where is the express of this mercy? ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮರ್ಸಿನ ಬರುತ್ತೆ ತಾಯಿ ಮೂಗೆ ತೋರಿಸುವಂಥ ದಯೆ. It is not a force. Mercy is not a force. It's not a force. ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಮರ್ಸಿನದು ಯಾವುದೋ ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಬರುತ್ತೆ? It is in our soul. How to explain in our soul? ಅಲ್ಲ, he was pregnant. He was a ಇದು ಮತ್ತೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನುವ ಸೋಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬರ್ತ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ಇನ್ನುವ ಸೋಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಇನ್ ಯಾವ್ದ ಸ್ಟೈಲ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕಂಪೇಲ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪೇಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕಂಪೇಲ್. He droppeth us gentle from the rain. He droppeth us gentle from after rain. If you drop it gently by the rain,
ಇದು ಡ್ರಾಪೆಟ್ ಜಂಟು ಪ್ರೈಮ್ ಆಫ್ ದ ರೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸ್ಟೈಲ್. ದ ಮರ್ಸಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸ್ಟೈಲ್. ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಅಲ್ವಾ ಗುಣಗಳು. ಆ ದಯೆ ಎಂಬ ಗುಣ ಅದು ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವವಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಡ್ರಾಪೆಟ್ ಆಸ್ ದ ಜಂಟ್ಲು ರೈನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹೆವೆನ್. ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪೆಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡ್ರಾಪೆಟ್. It is droplet. You see, droplet as the. It is droplet as the. It is droplet as the gentle rain. From heaven. This droplet has the gentle prime of the heaven. Each one of these figure speech, each one of these sentence of figure speech, each one of these line of the figure of speech. Who? What said this? Each one of these line, the figure of speech. Which one of the said? Really? ಇದು ದಿಸ್ ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇದು ಯಾವುದು ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇದನ್ನ ಈ ಲೈನ್ ಯಾವ ಫಿಗರ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ? ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಒನ್ ಆಫ್ ಸೆನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡ್ರಾಪೆಟ್ ಆಸ್ ದ ಜಂಟ್ಲು ಫ್ರಮ್ ದ ರೈನ್. ಡ್ರಾಪೆಟ್ ಆಫ್ ದ ಜಂಟ್ಲು ಫ್ರಮ್ ದ ರೈನ್. ದಿಸ್ ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿಮಿಲಿ. What is simile? What is simile? Say, what is simile? Simile is a comparison of between two subjects. Simile is a comparison of these two subjects. It is droplet. It is droplet. Droplet as the gentle from of the rain. Gentle from of the rain. It is droplet of this ಇದು ಹೆಂಗೆ ಜಂಟಲ್ ಫ್ರಮ್ ಆಫ್ ದ ರೈನ್. ಜಂಟಲ್ ಫ್ರಮ್ ಆಫ್ ದ ರೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ಜಂಟಲ್ ಫ್ರಮ್ ಆಫ್ ದ ರೈನ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಡ್ರಾಪೆಟ್ ಆಗಿ ಜಂಟಲ್ ಫ್ರಮ್ ಆಫ್ ದ ರೈನ್. ಅದೇ ಎರಡು ಹೋಲಿಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಹೆಂಗೆ ಜಂಟಲ್ ರೈನ್ ಫ್ರಮ್ ಆಫ್ ದ ರೈನ್. ದಿಸ್ ಲೈನ್ ವಾಸ್ ಸಿಮಿಲಿ. ದಿಸ್ ಲೈನ್ ವಾಸ್ ಎ ಸಿಮಿಲಿ ಅಂತಲ್ಲ. ಇದು ಹನಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಹೇಗೆ ಮೇಲೆ ಹನಿಯಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ತದೋ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಗಮನ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಹನಿಯಾಗಿ ಬರ್ತದೋ ಹಾಗೆ ಇದು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮದಿಂದ ಹನಿಯಾಗಿ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಬೇಕು. ಇನ್ ದ ಬರ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಸೋಲ್ ಅಲ್ವಾ ಹುಟ್ಟಬೇಕು. ಆದರೆ ಅದೇ ಬಡ್ಡಿ ಅದು ಹೆವನ್ ಅಪಾನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ beneath it is twice a best. It blesseth him that gives and him that takes. Upon the place beneath the twice a blesseth him that gives him the takes. The mightiest in the two becomes. ಇಲ್ಲಿ blessed ಇಲ್ಲಿ out of the upon in the ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ? ಅಪಾನ್ ಇಂದ ಲೀ ಮೃದುವಾಗಿ ಈ ಒಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಂತೆ ಅಪಾನಿಂದ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿನಿತ್ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಪ ಬಿನಿತ್ ಹನಿಯಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ. ಇಟ್ ವೈಸ್ ಎ ಬೆಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಆ ಬಿನಿತ್ಲಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಟೇಕ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಟ್ ವೈಸ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ಎರಡೆರಡು ಸಲ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಅಲ್ಲದು ಆಶೀರ್ವಾದ ರಿಪಿ ಎರಡೆರಡು ಸಲ
blessed ನಿಮ್ಮ ಆರೈಕೆಯಿಂದ ಈ ಗಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಟೇಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೈ ಟೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಮೈ ಟೆಸ್ಟ್. ಇದು ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳಿಗಿಂತ ಶಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರುವಂಥ ಗುಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸಿಂಹಾಸನದ ರೂಢದ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳಿಗಿಂತ ಶಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಿವ್ಸ್ ದೆಮ್ ದ ಟೇಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೈ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಿಕಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಹೃದಯದಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಅಲ್ಲ, 2 ಸಲ ಪ್ಲಸ್ ಆರೈಕೆಯಿಂದ ಗಿವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟು ಟೇಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದು, ಕೊಡೋದು ಗಿವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿದಾಯಕವಾದಂಥ ಇದು ಮೈ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಮೈ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಶಕ್ತಿದಾಯಕವಾದಂಥ ಗುಣದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ, ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿದಾಯಕವಾದ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳಿಂದ ಈ ಮರ್ಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮರ್ಸಿ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳಿಗಿಂತ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರ್ತದೆ. ಏನೇ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಶಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿ ಇದರ ಶಕ್ತಿ, ಈ ಮರ್ಸಿಯಿಂದ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ನೀವು ಗೆಲ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರನ್ನ ಗೆಲ್ಬೋದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ವೈರಿತನದಿಂದ ಬದುಕಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಬ್ಲೆಸ್ಸೆಡ್ ಆರೈಕೆ ಎವನ್ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಬಿನಿತ್ ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿನಿತ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಇನ್ ಆತ್ಮದಿಂದ ಬ್ಲೆಸ್ಸೆಡ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೊಡೋದು, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮೈ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಶಕ್ತಿದಾಯಕವಾದ ಸ್ಮೈಲ್. ಮರ್ಸಿ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಮರ್ಸಿ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ lives and anybody of this mercy and any ಅವನು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಲಿ, ರಾಜನಾಗಲಿ, ಅವನು ಮರ್ಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲದನ್ನ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಥ್ರೋನ್ ದ ಮನಸ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವೈ ದಸ್ ಮರ್ಸಿ ಇಸ್ ಎ ಡ್ರಾಪ್ ಲೈಕ್ ಎ ರೈನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹೆವನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಪೋರ್ಟಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟಿಯೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪೋರ್ಟಿಯೋಸ್ ಮರ್ಸಿ ಸೇ ನಿಯರ್ ದೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ಮರ್ಸಿ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತ ನೋಡಿ, ಮರ್ಸಿ ನೋಡಿ. Why does mercy drop like rain from heaven. Drop rain from heaven according to Portia. According to Portia. According to Portia, Moses never posed or compelled and so it drops. Friendly light. And
rain. Friendly like rain from heaven. Rain from heaven. Rain from heaven. Why does the mercy drop like rain from the heaven? According to the Portio ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ರೈನು ಇಲ್ಲಿ ಮರ್ಸಿನದು ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಸಂದರ್ಭದಿಂದ ಅಂದರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ Portio ಪ್ರಕಾರ mercy is a nearer from the coast or compared, so it is a drops, friendly like rain from heaven, rain from the heaven. ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ಅದು ಸುರಿಯುತ್ತದೆ, ಹನಿಯಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಮಿಲಿ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಶೋ ದಟ್ mercy is not stand. Mercy, what is the simile? What simile does the speaker to the show that mercy is not a stand? Mercy is not a family. Mercy is not a smile. Stand. Mercy is not a smile. Alva. ಇಲ್ಲಿ the speakers compares the mercy was a gentle rain. Droppeth from the heaven. ಅದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ 4 ನಿಮಿಷ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ they takes the blessed in the gives from the takes the mightest in the mightest. He told the manach better than the crowd. ನೋಡಿ, ಇದು told the manach ಇಲ್ಲಿ ಅದು ನೋಡಿ ರಾಜನ ಒಂದು ಏಕೀಕೃತ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಮನಾರ್ಚ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹೆವನ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಕ್ರೌಡ್. ಇಲ್ಲಿ ರಾಜನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಕಿರೀಟಗಿಂತ ಸಿಂಹಾಸನ ಅವನ ಕಿರೀಟಗಳಿಗಿಂತ ಮರ್ಸಿ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಸ್ ಎ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಎ ಸಮ್ ದ ಕ್ರುಯಲ್ ರೂಲ್ಸ್. It is not a interest was like for the peoples, but is a when the king was a mercy, you know the law of this mercy, use of these people, all the people was a very love and very nearer from the peoples. And next, she said, skeptus shouts to pose of the temporal power. ಅವನ ರಾಜಾಂಶಕ್ಕಿಂತ ಅವನಲ್ಲಿ ರಾಜಾರಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕೆಪ್ಟಸ್ ಶೌಟ್ಸ್ ಟು ದ ಪೋಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಂಪರಲ್ ಪವರ್. ಅವನ ರಾಜಕಾರಣದ ಮೂಲಕ ಏನೇ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ತಂದರೂ ಸಹ ಅವನು ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಪ್ರಜೆಗಳು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಟು ದ ಕಿಂಗ್ಸ್, ಬಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮರ್ಸಿ ಇಸ್ ಎವರಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ get one of these powers, very love all the people was the king of this very love. Next, wherein the death sit on the dead, wherein the death sit on the dead and the fear of the kings. Where is the death? Really, death of this fear of the kings. ನೋಡಿ, ಯಾರೇ ರಾಜ ಅವನು ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನನ್ನು ತೆಗೆದು ಸಹ ಅವನಿಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪಿಯರ್ಸ್ ಎದುರಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಟೆರಿಬಲ್ಸ್ ಬೈಲಿ ಅವನ ಏನೇ ಆಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಯಾವುದೇ ಮೆಜೆಸ್ಟಿ ಅವನು ಯಾವುದೇ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಟು ದ ಕಿಂಗ್ಸ್. ಡೆತ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬಟ್ ಮರ್ಸಿ ಇಸ್ ಅಬೌವ್ ದ ಸ್ಕೆಪ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸ್ವೇ. ಎಲ್ಲ ಕುಬ್ಜರ ಅಧಿಕಾರಿಗಿಂತ ಇದು ಮರ್ಸಿ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಎನಿ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ವೆರಿ easy in every one person must say easily and take up this in your hands. He enthroned in the heart of the kings, enthroned in the heart of the kings, enthroned in the heart of the kings. It is an attribute of God itself. He enthroned in the heart of the kings. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಹ ಗಾಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ
ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮಿಶಲ್, ಅವನಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಅವನೇ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾನೆ. ಎಂಥ್ರೋನ್ಡ್ ಇಸ್ ದ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಂಗ್ಸ್, ಒಳ್ಳೆಯ ಹೃದಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯ ಮರ್ಸಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅವನು ಏಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಅವನೇ ದೊಡ್ಡ ದೇವರಾಗ್ತಾನೆ, ಅವನೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೇವರಂತ ಕಳಿಸಿರ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿರ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಅದ ಅರ್ಲಿ ಪವರ್ ದಟ್ ದೆನ್ ದ ಶೋ ಲೈಕೆಸ್ಟ್ ಗಾಡ್ಸ್, ಇದು ಅರ್ಲಿ ಪವರ್ ದಟ್ ದೆನ್ ದ ಲೈಕೆಸ್ಟ್ ಗಾಡ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಿಕ್ಕಿ, ಅವನ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿ ಅವನೇ ಶೋ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಗಾಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಅವನ್ನ ದೇವರಂತ ರಚಿಸ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ವೆನ್ ಮರ್ಸಿ ಇಸ್ ಎ ಸೀಸನ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್, ಈ ಮರ್ಸಿ ಇಸ್ ಎ ಸೀಸನ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್, ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಪಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಅದು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಅದಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತು ಗುಣಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದೇ ಈ ಮರ್ಸಿ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನೀವು ಅವನು ಸಹ ದೇವರಂತೆ ಆಗಬಹುದು, ಆದರೆ ದೇವರು ಮಾನವನಾದಾಗ ಅಧಿಕಾರ ತಡೆದಂತೆ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಭಯಗೊಳ್ಳುವಾಗೆ ಯಾರು ಅದನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಅಮರರಾಗ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೋ, ಉತ್ತಮವಾದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೋ ಅವರೇ ದೇವರಾಗ್ತಾರೆ. ದ ಪವರ್ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತದೆ, ಅರ್ಲಿ ಪವರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ಟು ದ ಲೈಕೆಸ್ಟ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಎಲ್ಲ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ, ಇಂಥ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮರ್ಸಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ದೇವರಂತ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಮರ್ಸಿ ಸೀಸನ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ದೈವಿಕ ಗುಣ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು, ದೈವಿಕ ಗುಣದ್ದು ಇದೇ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಯುತವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ given to the some homeworks, please time out. What is an attributed God himself? God himself. Okay. How is a mercy attributed of God himself? Mercy. What is kind of this justice does not the poet dependent? What happens to when mercy is a Caesar's justice? Caesar's justice. The mention the things of this temporal power of the king, temporal power of a kings. When does the earthly powers show the divine powers king? In the poem of quality of mercy, what is the above of this? Scepterate say. Okay, ಎಲ್ಲವನ್ನ okay, all the classes. Okay, next we have the get home. Please the homework I get next your class continue the lesson. Okay, goodbye.